ఎప్పుడైతే మనము అనేక విషయాలను త్యజించవలసి ఉందో, then we have to know how much Jesus has done for us. మరి అదే సమయంలో యేసుక్రీస్తు మన కొరకు ఎంతగా చేశాడో కూడా గ్రహించాలి. When we have to forsake all the desires, మరి మనకున్న కోరికలన్నింటిని కూడా త్యజించే వేళ how much Jesus has done for us. మరి ఎంతగా ప్రభువైన యేసయ్య మన కొరకు చేశాడో చూడాలి. Many people just know that Jesus died on the cross, suffered on the cross, that's all. అనేక మందికి తెలిసిన సంగతి ఏంటంటే యేసయ్య శిలువ మీద అనేక శ్రమలు అనుభవించాడు. And that's a common thing, he was nailed on the cross. మరి సామాన్యమైన విషయంగా ఆయన శిలువ మేకుల మీద వేలాడాడని చెబుతారు. He was whipped. ఆయన కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు. Many people do not know the pain which Jesus suffered in his heart. మరి అనేక మందికి యేసు ప్రభు హృదయములో అనుభవించిన ఆ బాధ ఏమిటో తెలియదు. Let us try to learn that. మరి దానిని నేర్చుకోవడానికి మనం సిద్ధమవుదాం. Let's pray before that. దానికంటే ముందుగా ప్రార్థన చేద్దామండి. Let's close our eyes. దయచేసి కళ్ళు మూసుకుందామండి. Let us learn what Jesus has suffered. మరి యేసు క్రీస్తు ఎలాగ శ్రమలు అనుభవించాడో నేర్చుకుందాం. Father, we thank you for this night. తండ్రి, ఈ రాత్రి కొరకై నీకు వందనాలు నాయనా. Holy Spirit, you are the teacher. పరిశుద్ధాత్మదేవుడా, నీవే బోధకుడవు. I bind every powers of darkness and command them to be out from the hearts of people in the name of Jesus Christ. ప్రజల హృదయాలలో స్థావరం ఏర్పరచుకున్న అంధకార శక్తులన్నింటినీ కూడా యేసు నామములో తొలగిపోయి బయట ఆవల ఉండాలని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నా. And I command every force that brings their pressure on the people to be away from this area in the name of Jesus. ప్రజల మీద ఒత్తిడిని తెస్తున్న సమస్త అంధకార శక్తులను ఈ స్థలంలోని పరిసరాన్ని తొలగి ఆవల ఉండమని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను. Cover us with your blood, Jesus Christ. యేసయ్యా, నీ రక్తములో మమ్మల్ని భద్రపరచండి. Holy Spirit, you are the teacher. పరిశుద్ధాత్మదేవుడా, నీవే మా బోధకుడు. Teach me and all my friends tonight. ఈ రాత్రి నాకు నా స్నేహితులందరికీ నేర్పించండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Please sit in an attitude of prayer so that you may know how much pain Jesus suffered. మరి చూడండి, అందరూ కూడా ప్రార్థనా ముద్రలో ఉండండి. యేసు ప్రభు ఎంతగా శ్రమలు అనుభవించాడో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. Many think only body pain. అనేక మంది తలంచేది ఏమిటంటే కేవలం శరీర బాధే. But Jesus suffered so much of pain in the heart. కానీ ఎంతగానో యేసయ్య హృదయములో బాధను అనుభవించాడు. That is much more than the body pain. అది శరీర బాధ కంటే ఎంతో గొప్ప బాధ. Let us turn to Isaiah chapter 53 verse 2 to 11. దాని కొరకై యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయము 2 నుండి 11 వచనాల వరకు మనం చూద్దాం. Isaiah 53 2 to 11. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 2 నుండి 11 వచనాలండి. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we did as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the shearer. He is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him, and hath put him to grief.
when thou shalt make a soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his head. He shall see the travail of his soul and shall be satisfied. లేత మొక్కవలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్కవలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను. అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు. మనం అతని చూచి అపేక్షించున్నట్లుగా అతని యందు స్వరూపము లేదు. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయను. మనుష్యుల వలన మొత్తబడిన వాడుగాను, విసర్జింపబడిన వానిగాను, వ్యసనాక్రాంతుడుగాను, వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగాను, మనుష్యులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతిమి. నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను. ఆయనను మొత్తబడిన వానిగాను, దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను, శ్రమనొందిన వానిగాను మనం అతన్ని ఎంచితిమి. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగగొట్టబడెను. మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి. మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను. యెహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను. అతడు దౌర్జన్యము నొందెను, బాధింపబడినను అతడు నోడు తెరవలేదు. వదకు తేబడు గొర్రెవలను, బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనంగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. అన్యాయపు తీర్పు పొందిన వాడై అతడు కొనిపోబడెను. అతడు నా జనుల అతిక్రమములను బట్టి మొత్తబడెను గదా. సజీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టివేయబడెను. ఆయనను అతని తరము వారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించిన వాడెవరు? అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను. ధనవంతుని యుద్ధ అతడు ఉంచబడెను. నిశ్చయముగా అతడు అన్యాయమేమీ చేయలేదు. అతని నోట ఏ కపటమును లేదు. అతను నలుగగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను. ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసెను. అతడు తను తానే అపరాధ పరిహారార్థం చేయగా అతని సంతానము చూచును. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును. యెహోవా ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమగును. Here you know these things very well. I'll touch only the important thing. మీకందరికీ ఈ మాటలు బాగా తెలుసు, కానీ ప్రాముఖ్యమైన మాటలు తాకి నేను ముందుకెళ్తాను. The verse 3 says, 3వ వచనం సెలవిస్తున్నది he is ఏమిటంటే, despised and rejected of men. అతడు మనుష్యుల చేత విసర్జింపబడిన వాడుగాను తృణీకరింపబడిన వాడుగాను ఉండెను. Who all rejected him? మరి ఎవరెవరు ఆయనను తృణీకరించారు? Jews all have rejected him. యూదులందరూ కూడా ఆయనను తృణీకరించారు. All the leaders rejected him. మరి అధిపతులైన వాళ్ళందరూ ఆయనను తృణీకరించారు. All the friends rejected him. మరి స్నేహితులందరూ ఆయనను తృణీకరించారు. His own brothers rejected him. అతని స్వంత సహోదరులు అతనిని తృణీకరించారు. His own disciple who lived with him for 3.5 years also rejected him. మరి అతని స్వంత శిష్యులైన వాళ్ళు 3.5 సంవత్సరాలు ఆయనతో గడిపిన వాళ్ళు కూడా ఆయనను తృణీకరించారు. Who sold him? మరి ఎవరు ఆయనను అమ్మారు? The disciple who was taking care of the money sold him. మరి ఖజానాదారుడుగా ఉన్న మనుష్యుడు, యేసుప్రభు శిష్యుడే ఆయనను అమ్మేశాడు. When own disciple sold him, ఎప్పుడైతే సొంత శిష్యులే ఆయనను అమ్మేశారో, then what people will say? మరి అప్పుడు ప్రజలేమని అనాలి? Look, this great man, చూడండి ఈ గొప్ప మనుష్యుణ్ణి, he was a great healer. అతడు గొప్ప స్వస్థపరిచేవాడుగా ఉండినాడు. He did many miracles. ఆయన అనేక అద్భుతాలు చేశాడు. His own disciples sold him. ఆయన స్వంత శిష్యులే ఆయన అమ్మేశారు. That means there must be something grievous, something great wrong in this man. దాని అర్థం ఏంటనగా ఆయన లోపల ఏదో పెద్ద పొరపాటే ఉండాలి. That's why his own disciples sold him. అందుచేతనే కదా ఆయన సొంత శిష్యులిలాగా అమ్మేసి ఉంటారు. If other outsiders would have sold him, మరి ఒకవేళ బయట ఉన్న ప్రజలు ఆయన అమ్మివేసినట్లయితే he would not have had that much of sorrow. మరి అంత విచారం ఆయనకు కలిగి ఉండేది కాదు. Now his own disciples sold him. ఆయన స్వంత శిష్యులే ఇప్పుడు అమ్మేశారు. The person who was keeping the money, ఏ మనుష్యుడైతే ధనాన్ని కాస్తూ ఉండినాడో, the person whom Jesus used to talk very often, మరి తరచుగా ఏ శిష్యునితో యేసయ్య మాట్లాడుతూ ఉండినాడో, the important man, ప్రాముఖ్యమైన మనుష్యుడు, that person sold him. ఆ మనుష్యుడే ఆయన నమ్మేశాడు. Then when that person has sold him, ఎప్పుడైతే ఆ మనుష్యుడు ఆ ప్రకారంగా అమ్మాడో, what all people will be telling? మరి ప్రజలందరూ కూడా ఏమి చెబుతూ ఉండాలి? Then what
what would be the pain of Jesus Christ? మరి యేసయ్య అనుభవించిన బాధ ఎంతగా ఉండాలి? What would be the sorrow of Jesus Christ? మరి యేసు ప్రభువుకు కలిగిన విచారం ఎంతగా ఉండాలి? How my own disciples sold me. అయ్యో, ఎలాగ నా స్వంత శిష్యులు నన్ను నమ్మారు. How that person whom I trusted has sold me. మరి ఏ మనుష్యునైతే నేను నమ్మానో ఆ మనుష్యుడు ఎలాగ అమ్మాడు? If outsiders would have done that much of pain would not have been there. ఒకవేళ బయట ఉన్న ప్రజలు గనక అమ్మేస్తే అంత బాధ కలిగి ఉండేది కాదు. When he is hanging on the cross, ఆయన సిలువలో వేలాడుతున్న వేళ his mother was also there. ఆయన తల్లి కూడా ఆయన చెంత ఉండింది. Read John chapter 19. చూద్దామండి. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము Verse 26 and 27. మరి 26, 27 వచనాలు. John 19, 26, 27. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26, 27 వచనాలు. Read from 25 onwards. 25. ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోపా భార్య అయిన మరియయు మగ్దలేనే మరియయు యేసు శిలువ యొద్ద నిలుచుండిరి. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను. తర్వాత శిష్యుని చూచి, ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను. Here we find his mother Mary, who gave birth to him, was also standing with the cross. మరి ఇక్కడ మనం గమనించి చూసినట్లయితే యేసుకు జన్మనిచ్చిన తల్లి అయిన మరియ కూడా ఆయన యొద్ద నిలుచుండి ఉండింది. Then Jesus said, "Women, this is your son," showing John the disciple. మరి అప్పుడు యేసయ్య ఆవిడని చూసి, ఓ స్త్రీ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని చెబుతున్నాడు. Then John took her in the same hour. మరి అదే గడియలో యోహాను ఆవిడని ఇంట్లో చేర్చుకున్నాడు. She also went away. ఆవిడ కూడా వెళ్ళిపోయింది. Even the person who gave birth also went away. ఏ స్త్రీ అయితే ఆయనకు జన్మనిచ్చిందో ఆవిడ కూడా వెళ్ళిపోయింది. Magdalene, the prostitute, only standing there. మరి మగ్దలేనే మరి అనే వ్యభిచారిణి ఒక్కతి మాత్రమే అక్కడ నుంచుంది. Peter said, I am ready to die with you. పేతురు ఆయనతో అన్నాడు, ఇదిగోనయ్యా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. That Peter rejected him. మరి ఆ పేతురు ఆయనను తృణీకరించాడు. He said, I do not know him. ఆయన నేను ఎరుగనని చెప్పాడు పేతురు. He began to abuse that person. మరి ఆయన తిడుతూ ఉండినాడు ఆ మనుష్యుణ్ణి. I do not know him. ఇదిగో ఆయన నాకు తెలియనే తెలియదు అన్నాడు. Even after walking with him for 3.5 years. ఆయనతో 3.5 సంవత్సరాలు నడిచినవాడు. Who said, I am ready to die with you. ఎవరైతే నీ కొరకు చనిపోతానని చెప్పాడో, at the last moment he also denied. ఆఖరి గడియల్లో ఆయన కూడా ఆయనను విసర్జించాడు. How much pain Jesus is having now. మరి ఇప్పుడు ఎంతగా బాధ యేసు ప్రభు హృదయములో అనుభవించి ఉండాలి. He was the man of sorrows. ఆయన విచారములతో కూడిన మనుష్యుడైపోయాడు. Full of sorrows. అన్ని విచారాలే. Verse 7 says, Isaiah 53 verse 7. యెషయా 53వ అధ్యాయం 7వ వచనం చెబుతున్నది ఏమిటంటే, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to his slaughter, and as a sheep before his shearer is dumb, so he opened not his mouth. అతడు దౌర్జన్యము నొందెను, బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు. వదకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా నుండునట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. See, so many accusations is coming against him. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా అనేక అభియోగాలు మోపబడ్డాయి. 7 witnesses standing against him and saying, మరి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా 7 సాక్ష్యాధారాలు నిల్చున్నాయి. Jesus is not opening his mouth. యేసు ప్రభు తన నోరు తెరవడం లేదు. He is painfully bearing all of it. అవన్నింటిని కూడా ఆయన బాధను అనుభవించిన వాడుగా మరి మోసాడు. Then verse 10 we read, మరలా మనం 10వ వచనం చూద్దాం. Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. అతని నలుగగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను. Friend, in order to bring you to salvation, స్నేహితులారా, మిమ్మల్ని రక్షణలోనికి తీసుకొని రావడానికి, in order to bring me to eternal life, మరి నన్ను నిత్య జీవములోనికి తీసుకొని రావడానికి,
it pleased the Lord to crush Jesus Christ. యేసు క్రీస్తును నలుగగొట్టడానికి తండ్రి అయిన దేవునికి ఇష్టమైంది. Just like we crush orange or musambi in a mixing machine. మరి ఏ విధంగా మనం కమలా పండును గాని బత్తాయి పండును గాని మిక్సీలో వేసి నలగొడతామో, In the same way, Father crushed his Son on the cross. అదే ప్రకారంగా ఆయన కుమారుడైన యేసు ప్రభును తండ్రి సిలువలో నలుగగొట్టాడు. Then let us come to Psalm 22. అలాగే మనం కీర్తన 22వ అధ్యాయం దగ్గరికి వద్దామండి. Psalm 22 verse 11 to 21. మరి 22వ అధ్యాయం 11 నుండి 22 వచనాల వరకు అండి. Psalm 22 verse 11 to 21. కీర్తన 22వ కీర్తన మరి 2 నుండి 11 వచన 11 to 21. 11 నుండి 21 అండి. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me round. They gaped me upon with their mouths as a ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my hand and my feet. I may tell all my bones. They look and stare upon me. They part my garments among them, and cast lots upon my vesture. But be not thou far from me, O Lord, O my strength. Haste thee to help me. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of unicorns. శ్రమ వచ్చి ఉన్నది, సహాయము చేయువాడెవడునూ లేడు. నాకు దూరముగా నుండకుము. వృషభములు అనేకములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి. బాషాను దేశపు బలమైన వృషభములు నన్ను ఆవరించి ఉన్నవి. చీల్చుచును గర్జించుచునుండు సింహము వలె వారు నోళ్లు తెరచుచున్నారు. నేను నీళ్ల వలె పారబోయబడి ఉన్నాను. నా ఎముకలన్నయు స్థానము తప్పి ఉన్నవి. నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనము వలె కరిగి ఉన్నది. నా బలము ఎండిపోయి చిల్ల పెంకు వలె ఆయను. నా నాలుక నా దవడను అంటుకొని ఉన్నది. నీవు నన్ను ప్రేతల భూమిలో పడవేసి ఉన్నావు. కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి. దుర్మార్గులు గుంపుకూడి నన్ను ఆవరించి ఉన్నారు. వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచి ఉన్నారు. నా ఎముకలన్నీయూ నేను లెక్కింపగలను. వారు నిదానించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు. నా అంగీ కొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు. యెహోవా, దూరముగా నుండకుము. నా బలమా, త్వరపడి నాకు సహాయము చేయుము. ఖడ్గము నుండి నా ప్రాణమును, కుక్కల బలము నుండి నా ప్రాణమును తప్పింపుము. సింహపు నోట నుండి నన్ను రక్షింపుము. గురుపోతుల కొమ్ములలో నుండి నన్ను రక్షించి నాకు ఉత్తరమిచ్చి ఉన్నావు. Friends, I request you to come to the scene in the spirit for a while. స్నేహితులారా, ఆత్మలో ఈ దృశ్యము దగ్గరగా మీరు రావాలని నేను మీతో చెబుతున్నాను. Forget that you are sitting in Kasipet. మరి కాజిపేటలో ఇలాగా కూర్చున్నామన్న సంగతి మర్చిపోండి. Come with me to the scene where Jesus is in the Garden of Gethsemane. మరి నాతో కూడా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు గెత్సెమనే వనములో మరి పడుతున్న శ్రమల దగ్గరికి వద్దాం. He requested only once, on one occasion, to his disciple to pray for him. ఒకటే ఒక సందర్భంలో ఆయన శిష్యులకు ఆయన మనవి చేశాడు, నా కొరకు ప్రార్థించండి అని చెప్పి. He said, my heart is full of burden. ఇదిగో నా హృదయం కలవరముతో భారముతో నిండి ఉందని చెప్పాడు. Sit here and pray with me. ఇదిగో ఇక్కడ కూర్చొని నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని అన్నాడు. In Jesus Christ we find the divine personality and human personality. యేసు క్రీస్తునందు దైవ లక్షణాలను అలాగే మానవ స్వభావాన్ని మనం గమనించగలం. Personality, individual. దైవ వ్యక్తిత్వం మరి
మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని చూడగలం. The divine personality has left him. ఆయనలోని దైవత్వ వ్యక్తిత్వం వెళ్ళిపోయింది. He is an ordinary man now. ఇప్పుడు ఆయన ఒక సామాన్యమైన మనుష్యుని వలె ఉన్నాడు. So much pain before him. ఆయన ఎదుట ఎంతో బాధ ఉంది. He requested, please pray with me. ఆయన వారిని మనవి చేశాడు, దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థించండి. He said, Peter, John and the disciple, please pray with me. ఆయన పేతురు యోహానులతో దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థించండి అని చెప్పాడు. He went forward and prayed. ఆయన Like this. కొంత దూరం వెళ్లి మోకాలుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు. Father, if it is your will, let this cup be removed from me. తండ్రి, నీ చిత్తమైనట్లయితే ఈ గిన్నెను నా యొద్ద నుండి తొలగించుము. He came back and saw disciples sleeping. ఆయన తిరిగి వచ్చి చూసేసరికల్లా శిష్యులు నిద్రిస్తూ ఉండినారు. He waked them up. వాళ్ళని మేల్కొల్పాడు ఆయన. Again he went and prayed. మరలా వెళ్లి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండినాడు. His blood is coming out. ఆయన రక్తము బయటికి పారుతూ ఉండి చెమట వలె బయటికి వస్తూ ఉండింది. Full of pain. పూర్తి బాధతో He came and saw disciples again sleeping. మరలా వచ్చి చూసేసరికల్లా శిష్యులు నిద్రపోతూనే ఉన్నారు. Nobody is there to help him. ఎవరు కూడా ఆయనను సహాయం చేయడానికి అక్కడ లేరు. Nobody is there to give him an encouraging word. ఆయనకు ఉత్సాహం ఇచ్చే మాట పలికే ఒక్క నాదుడు కూడా అక్కడ లేడు. Father from heaven also did not talk to him. మరి పరలోకమందున్న తండ్రి కూడా ఆయనతో మాట్లాడడం మానేశాడు. Before that, whenever he wanted to talk to the Father, Father was ready to talk to him. దానికంటే ముందుగా మరి తండ్రిని ఎప్పుడెప్పుడు అడిగినా కూడా తండ్రి కుమారునికి సహాయపడుతూ ఉండినాడు. But when he took the sin of you and me upon him, కానీ ఎప్పుడైతే నీ పాపము నా పాపము ఆయన మీద మోపబడి ఉందో, Father from heaven refused him. మరి పరలోకమందున్న తండ్రి కూడా ఆయనను తృణీకరించాడు. Then he was caught. ఆ తర్వాత ఆయన బంధించబడ్డాడు. He was taken from court to court. మరి ఆయన న్యాయస్థానం ఒకదాని నుండి మరొక చోటికి తీసుకుని పోబడ్డాడు. People are making fun. ఆయనను చూచి ప్రజలు అవహేళన చేస్తూ ఉండినారు. The great healer is being led like this now. గొప్ప స్వస్థపరిచే మనుష్యుడు ఈ విధముగా నడిపించబడుతూ ఉండినాడు. The person who cleansed the temple is being led now. మరి మందిరమును మరి శుద్ధీకరించిన ఆ మనుష్యుడు ఈ విధంగా నడిపించబడుతూ ఉండినాడు. Who said, I am sent by God, he is caught now. ఇదిగో దేవుని చేత నేను పంపబడిన వాడనని చెప్పిన ఆ మనుష్యుడు ఇప్పుడు ఈ విధంగా నడిపించబడుతున్నాడు. Certainly he must have done with this all with Beelzebul. మరి నిశ్చయముగా ఇతడు బెయల్జెబూలు వలన ఈ కార్యములు చేస్తున్నాడని చెప్పబడ్డాడు. He has done all these things through the power of Satan. మరి ఇవన్నీ కార్యములు అతడు సాతాను బలము చేత జరిగిస్తున్నాడని చెప్పబడ్డాడు. He is a bad man. He is a bad man. ఆయన చెడ్డ మనుష్యుడు. Nobody with him. ఆయన వెంట ఎవ్వరు కూడా లేరు. What people will be saying? మరి ప్రజలు ఏమి చెబుతూ ఉండినారు? Not a single disciple with him. ఇదిగో ఒక్క శిష్యుడు కూడా ఆయన వెంట లేడు. All have run away. అందరూ కూడా పారిపోయారు. He must be a dirty man. నిశ్చయంగా ఆయన చెడ్డ మనుష్యుడై ఉండాలి. He must be a dirty man. నిశ్చయంగా ఆయన చెడ్డ మనుష్యుడై ఉండాలి. Then one witnesses one after another is telling things against him. మరి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఒకటి తర్వాత మరొక సాక్ష్యం చెప్పబడుతూ ఉంది. There is not one disciple coming forward saying, yes, what you are saying is wrong. మరి వారిలో ఏ ఒక్క శిష్యుడు కూడా ముందుకు వచ్చి ఇదిగో ఆ మనుష్యుడు చెబుతున్నది తప్పు అని ఖండించే ఒక్క వ్యక్తి లేడు. Alone standing there. వాళ్ళందరూ కూడా దూరాన నుంచున్నారు. He is alone standing in the midst of the wicked people. దుష్ట మనుష్యుల మధ్యలో ఒంటరిగా ఆయన ఒక్కడే నుంచున్నాడు. They removed his robe. ఆయన వస్త్రాలను వాళ్ళు ఊడబిదీశారు. They began to whip his back. ఆయన వీపును కొరడాలతో కొట్టడం మొదలు పెట్టారు. Not one time. ఒక మారు కాదండి, 39 times. 39 సార్లు. When a person is whipped with Roman whips, మరి ఎప్పుడైతే ఒక మనుషుడు రోమా కొరడాతో కొట్టబడతాడో, he is tied, his hands are tied with a pole. మరి తాడు చేత అతని రెండు చేతులు కూడా కట్టబడతాయి. Then a person stand on the stage and start whipping him. మరి వేదిక మీద నుంచున్న వ్యక్తి
ఆ మనుష్యుని కొట్టడం మొదలు పెడతాడు. First he'll start whipping from the right shoulder. మరి మొట్టమొదట కుడి భుజం మీద కొట్టడం ఆరంభిస్తాడు. On the right shoulder he'll right. మరి ఆయన కుడి భుజం మీద కొట్టడం జరిగింది. Then on the left shoulder. ఆ పిదప ఎడం భుజం మీద కొట్టడం. 13 times through the right shoulder, 13 times onto the left shoulder. 13 మార్లు కుడి భుజం మీద, 13 మార్లు ఎడం భుజం మీద. Then the whole back is plowed. మరి ఆయన వీపంతా కూడా దున్నబడింది. Then 13 times around his stomach. మరి 13 సార్లు ఆయన కడుపు చుట్టూరా కొట్టారు. Blood is flowing out. రక్తము ప్రవహిస్తూ ఉండింది. Terrible pain. భయంకరమైన బాధ అది. Smiting him with their hand. మరి వారు చేతులతో పిడుగుద్దులు గుద్దుతూ ఉండినారు. Face is swollen. మరి ఆయన ముఖమంతా వాచిపోయింది. His beard one after another they're plucking out. మరి ఆయన గడ్డపు వెంట్రుకలను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి పెరుగుతూ ఉండినారు. They are spitting on him. ఆయన మీద ఉమ్మి వేస్తూ ఉండినారు. What are they saying? వారు ఏం చెబుతూ ఉండినారు? He said he's a holy man. ఈయన చెబుతూ వచ్చాడు ఈయన పరిశుద్ధుడైన He's మనుష్యుడని. the dirtiest man. ఈయన అతి చెడ్డ మనుష్యుడు. He's the dirtiest man. ఈయన అతి చెడ్డ మనుష్యుడు. He's standing in the council of people. మరి ప్రజల తీర్పు మధ్య మనుష్యుడు నిలబడుకొని ఉన్నాడు. Pilate asking them. మరి పిలాతు వారిని అడుగుతూ ఉండినాడు. Barabbas is there. బరబ్బా ఉన్నాడు. He was a troublemaker in the town. మరి ఆ పట్టణములో గలిబిలికి కర్త అయిన మనుష్యుడు ఆయన. He was a robber. ఆయన దొంగ అయిన మనుష్యుడు. He's asking, ఆయన అడుగుతున్నాడు, do you want Barabbas or Jesus? ఇదిగో మీకు బరబ్బా కావాలా మరి యేసు కావాలా? What people said? ప్రజలు అప్పుడు ఏమన్నారు? We want Barabbas. మాకు బరబ్బాని కావాలని కోరుకున్నారు. What do you mean by that? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? Barabbas is better than this person. బరబ్బా ఈ మనుష్యుని కంటే మెరుగైన వాడు. Barabbas is better than this person. మరి బరబ్బా ఈ మనుష్యుని కంటే మంచివాడు. Away with this man. ఇదిగో ఈ మనుష్యునికి దూరముగా ఉండండి. Then Pilate judged him to be crucified. మరి అప్పుడు పిలాతు ఆయనకు సిలువ శిక్షను విధించాడు. We see him carrying the heavy cross. ఆయన భారమైన సిలువను మోస్తూ ఉండినాడు. All shoulder broken. భుజములన్నీ కూడా నలుగగొట్టబడ్డాయి. There is no other way. He has to carry that heavy cross on that wounded shoulder. గాయపరచబడిన ఆ భుజాల మీదనే సిలువ మోయడం తప్ప ఇతర ఏ దిశ కూడా లేదు. No disciple coming forward to help him. ఏ శిష్యుడు కూడా ముందుకు వచ్చి సహాయపడడానికి లేడు. He takes the cross for a while and falls down. ఆయన సిలువనెత్తుకొని కొంత దూరం నడిచి పడిపోతున్నాడు. Again he walks forward and falls down. మరలా ముందుకు నడిచి మరలా పడిపోతున్నాడు. 7 times he fell down. ఆయన 7 మార్లలాగా పడిపోయాడు. Finally they reached Golgotha. చిట్ట చివరిగా గొల్గోతాకు చేరుకున్నారు. They laid him on the cross. ఆయనను సిలువ మీద ఆనించారు. Driven strong nails into his hand. ఆయన చేతుల లోపల మేకులు దిగగొట్టారు. On 3 nails they made him to hang. 3 మేకుల మీద ఆయనను వ్రేలాడదీశారు. They removed all his clothes. ఆయనకున్న వస్త్రాలన్నింటినీ తొలగించారు. Look at the heart of Jesus. యేసు యొక్క హృదయాన్ని గమనించండి. No disciple with him. ఏ శిష్యుడు ఆయన వెంట లేడు. Nobody to encourage him. ఎవరు కూడా ఆయన ప్రోత్సహించేవారు లేరు. From heaven there is no comfort. మరి పరలోకము నుండి ఎలాంటి ఆదరణ లేదు. In the heart full of pain. హృదయము నిండా బాధలే. My own disciple sold me.
నా స్వంత శిష్యులే నన్ను అమ్మేశారు. The disciple whom I taught for 3.5 years, they all gone away. 3.5 సంవత్సరాలు నేను బోధించిన శిష్యులందరూ కూడా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారు. No one with me. ఎవ్వరు కూడా నా వెంట లేరు. When he said, I thirst, there is not a single person to give me a glass of water. ఇదిగో నేను దప్పిగొనుచున్నాను ఆయన చెప్పిన వేళ ఒక్క మనుష్యుడు కూడా